முடிஞ்சா ஒரு ரவுண்டு ஒரு நாளுக்கு, இல்ல கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் 3 தடவை ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா அவர் பிஹாஃப்ல சொல்லிட்டா இட் வில் பி வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் யாரால எவ்வளவு முடியுமோ, முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவையாவது ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு. சரிங்களா? இதுவும் கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வழி. ஓகே, ஏன்னா கம்பேஷன் காட்டினா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாரு. தெரியாத அவங்களுக்கு கம்பேஷன் காட்டிங்கன்னா அப்படியும் நம்ம சைட்ல பார்த்தாலும் நம்மளும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயாவது பண்ணலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். அப்படியே உங்களுக்கும் அப்டேட் கொடுக்கணும்ன்றதால தான் ஐ டெல் ஆஃப் நோ இட் செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. I spoke with Krishna Hare Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. We go to the. நான் ஒரே வாட்டி பாடிடுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் கொடுங்க. ஓகே, நீங்க எல்லாரும் இப்பதான் பாடி முடிச்சிங்க. ஸோ நான் கடைசியில வந்ததுனால நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல பாடுங்க. ஓகே, கோ அண்ட் என்னோட சேர்ந்து எல்லாருமே வந்து மியூட்ல பாடுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட்ல பாடுங்க. ஓகே, ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्तदोद्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शाटकनेत्रम् मुहुस्वाशकम्पात्रिरेकाङ्ककन्ता सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिपद्माम् इदिक्ते स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् तदीयेष्टसिदग्नेषु भक्तैति तत्त्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृजे अन्यं वरेसात् अपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबाला सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्यै इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुण्डलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या अविराष्टम् आलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्याति दिनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञं यदाक्षि दृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेखा नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात्य विश्वास्यदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै
नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे यार पाड़ो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ हरे कृष्ण माताजी மாதவ பாடிட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி जय राम माधव कुंज बिहारी ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनदीरा वनचारी यमुनदीरावनचारी यमुनदीरा वनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम माताजी प्रणाम எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய माताजी வாழ்க வளமுடன் माताजी வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா all and we do the same ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத் ததோ ஜெயமுதீரயேத் பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு சேவயாம் நித்ய பாகவத சேவையாம் भवत्य उत्तम श्लोके भगवद्य उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैस्तिके भक्ति भवति नैष्टिकी न्याय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखां च विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். இன்னைக்கு 46 நான் சொல்லணும், 47 மட்டும்தான் நான் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்கோ. நாளைக்கு வந்து புஷ்பா மாதா ஜெயந்தி மாதாஜி நாளைக்கு வாசிங்கோன் அஜனாத் அர்த்த காஷிஷு மார்த்த திருஷ்டிம் கிருதா ஸ்தோத்ர சபர் சிவ அப்ஸ்ருஷ்ட வஸ்துஷு. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तस्मात् कर्मसु परिहिष्मन् अज्ञातत् काशिषु मातदृष्टिं कृदा श्रोत्र स्पर्शिष्व अस्पृष्ट वस्तुषु. தஸ்மாத் ஆகையினால் கர்மசு பலன் தரும் செயல்களில்
பர்ஹிஷ்மன், ஓ மன்னன் பிரசீன பர்ஹியே, பிராசீன பர்ஹியே, அஜ்ஞானத்தினால், அர்த்த காஷிஷு, கண்ணை பறிக்கும் பலன் தரும் விளைவு, மா இல்லை, அர்த்த திருஷ்டி, வாழ்க்கை லட்சியமாக கருதுதல், கிருதா செய்வது, ஸ்ரோத்ர ஸ்பர்ஷிஷ்வ, காதுக்கு இனிமை அளிக்கும், அஸ்பிருஷ்ட தொடுதல் இன்றி, வஸ்துஷு உண்மை விருப்பம். மொழிபெயர்ப்பு. ஆகையினால் அன்பிற்குரிய மன்னன் பர்ஹிஷ்மானே, அஞ்ஞானத்தினால் கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் நன்மையளிக்கும் லட்சியமாகவும் காட்சியளிக்கும் வேத சடங்குகள் அல்லது பலன் தரும் செயல்களில் ஒரு நாளும் ஈடுபடாதே. இவ்வாறு வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாக ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 2.42-43 கீழ்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவதந்தி அபிபஷ்சிதக வேதவாதரதா பார்த்த நாண்யத் அஸ்தீதி வாதினக காமாத்மானா ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. சிறுமதி படைத்த மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் போன்ற வார்த்தைகளிடத்து மிகவும் பற்றுடையோராக இருக்கின்றனர். அவை பல்வேறு பலன் தரும் செயல்களை செய்வதின் மூலம் தேவலோகத்திற்கு உயர்தல், நற்பிறப்பு, அதிகாரம் போன்றவை எய்தலாம் என்று பரிந்துரைக்கின்றன. வளமான வாழ்வு மற்றும் புலனுகர்ச்சியின் மீது ஆசை கொண்டோர் இவற்றை விட சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்கின்றனர். பொதுவாக மக்கள் வேதங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பலன் தரும் செயல்களின் மீது மிகுந்த கவர்ச்சியுடையோராக இருக்கின்றனர். சிலர் மன்னர் பர்ஹிஷ்மானைப் போல சிறந்த வேள்விகளை செய்வதின் மூலம் தேவலோகத்திற்கு செல்லலாம் என்று எண்ணுகின்றனர். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் மன்னர் பர்ஹிஷ்மான் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆகையினால் அவர் இப்பொழுது நேரடியாக மன்னரிடம் இது போன்ற தற்காலிகமாக பயன்களில் ஆசை வைக்காதே என்கிறார். நவீன நாகரிக மக்கள் விஞ்ஞான குறைகளினால் இயற்கையின் வளங்களை சுரண்டுவதில் மிக்க ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். உண்மையில் இது முன்னேற்றமாக கருதப்படுகின்றது. இது கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கின்றதே ஒழிய இது உண்மையான முன்னேற்றம் இல்லை. இது போன்ற பொய்மை முறைகளுக்கு ஏற்ப நாம் முன்னேறி கொண்டிருப்பதினால் நமது உண்மையான நோக்கத்தினை நாம் மறந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால்தான் பக்தி வினோத தாகூரார் கூறுகிறார், ஜட வித்யா யதா மாயார வைபவோ தோமார பஜனே பாதக என்று. இதன் பொருள் உலகியற் கல்விகள் மாயையின் மினுமிப்பே ஆகும். அவை ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாகும். இது உலகிலும் சரி அல்லது பிற உலகங்களிலும் சரி வாழ்க்கையில் தற்காலிகமாக அனுபவிக்கும் வசதிகள் அனைத்துமே மாயையே ஆகும். ஏனென்றால் வாழ்க்கையின் உண்மை நோக்கம் என்பது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதே ஆகும். உண்மை நோக்கத்தினை அறியாத காரணத்தினால் மக்கள் ஒட்டுமொத்தம் உலகிய செயல்கள் அல்லது சமய சடங்குகளில் ஈடுபடுகின்றனர். மன்னர் பர்ஹிஷ்மான் இங்கே இது போன்ற செயல்களில் பற்று வைக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். வேதங்களில் வேள்விகள் செய்வதே வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்தியாவில் ஆரிய சமாஜிகள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்விகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். இச்லோகம் இது போன்ற வேள்விகளையும் கூட மாயை என்றே குறிப்பிடுகின்றது. மனித வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டியது கடவுள் உணர்வு ஆகிய கிருஷ்ண உணர்வே ஆகும். வேதத்தின் செயல்முறைகள் உண்மையில் மிகுந்த பளபளப்பாகவும் கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் இருக்கலாம். ஆயினும் அவை வாழ்வின் உண்மை நோக்கத்திற்கு உதவாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். இப்போ டைரக்டா நாரத மகரிஷி பலன் கருதும் செயல்கள் அதாவது மனித வாழ்க்கையில மிக ஏற்றத்தை கொடுக்க வல்ல செயல்கள் அல்ல அப்படிங்கிறது டைரக்டா பிராச்சீன பரிஷத்துக்கு நாரத மகரிஷி சொல்றார். ஓகே, எஸ், நாம் எல்லாருமே பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், நம்முடைய அதாவது சுக துக்கம், இதுக்காக தான் நாம் என்னைக்குமே உழைச்சுட்டு இருக்கோம். இது யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. இப்போ வாழ்க்கையில நாம் எதுக்காக உழைக்கிறோம், அதை வரக்கூடிய அந்த லாபத்தை கொண்டு இல்லை அதுல வரக்கூடிய ஒரு அதாவது ஊதியத்தை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய வாழ்நிலையை பேசிக் நீட்ஸ் பண்றது தட் இஸ் அ நீட். அதாவது உண்ண உணவு, இருக்க இடம் இல்லையா, படுக்கிறதுக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதுதான். அத்தியாவசியமான செயல்கள் நாம செய்வதென்பது தவறு கிடையாது. ஆனா
அதையே நம்ம மேன்மையா கருதி இன்னும் நிறைய சேர்க்கணும்னு நம்ம போற பாருங்க, அதுதான் தவறு. வாழ்க்கையில வந்து பேஸ் லெவல் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா சம்பாத்தியம் பண்ணணும். இல்லைன்னா யாரும் நமக்கு யாரும் சாப்பாடு போடுவாங்க இல்லையா? நாம அடுத்தவங்களுக்கு பாரமாகி விடுவோம். ஸோ நாம நல்ல உடல்ல சக்தி இருக்கிற வரைக்குமே நாம வந்து உழைச்சு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் வயசு வரைக்குமே நம்ம உழைக்கணும். அதன் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பக்தியில மட்டுமே மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து இன்னும் 60-70 வயசு ஆற வரைக்குமே கூட நாம வந்து அயராது உழைக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு இல்லையா? அது உடலுக்கும் கேடு, மனதிற்கும் சோர்வு, இதெல்லாமே உண்டு. எதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க? மேக்சிமம் 50 வயதுக்கு மேல நம்முடைய ஆற்றல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். 58, 56, 58 வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல, அதாவது இத்தனை ஆண்டுகள் உழைச்சு நம்ம கிட்ட வந்து அந்த சக்தி கோர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓய்வு எடுக்கணும்னா நாம என்ன பண்றோம், எல்லா வேலைகளிலிருந்து ஓய்வு எடுத்துட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு தூங்குறது, இல்லைன்னா உட்காந்து கதை பேசுறது 10 பேரோட சேர்ந்து, இதுதான் வேலை செய்யறோம். ஆனா அந்த காலகட்டத்திலேயாவது நாம வந்து இறைவனை அந்த கடைசி 10 வருடங்கள் 20 வருடங்கள் முழுமையா நம்ம வந்து இறைவனுக்காக ஒதுக்கிடணும். அட்லீஸ்ட் அதையாவது. ஆனா ரிட்டையர்மெண்ட் வயசுல தான் பக்தி பண்ணணும்ன்றது வந்து மிக தவறான ஒரு கூற்று. 5 வயது முதலே மினிமம் இல்லையா, 3 வயதுல இருந்தே நம்ம வந்து அந்த பக்தியை வந்து பெருக்கிட்டு போகணும். அதெல்லாமே எவ்வளவு எடுத்துட்டு போகணுமோ அவ்வளவு எடுத்துட்டு போகும்பொழுது வயதான போது நம்ம முழுசா நம்ம செய்யறதுக்கு அது வந்து நம்ம உடலும் ஒத்துழைக்கும். ஆனா கடைசி காலகட்டத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அப்ப என்ன பண்ணாக்கா உடல் ஒத்துழைப்புக்கு வந்து நமக்கு மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை பார்ப்போம். ஏன்னா இவ்வளோ ஆண்டுகள் வந்து நம்ம மனசு உடலும் வந்து வெறுமனே பௌதீகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது இல்லையா? இப்போ ஆன்மீகத்துக்கே செல்லணும்னா அது அவ்வளவு சுலபத்துல ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் வந்து ஒத்துக்கொள்ளவே கொள்ளாது இல்லையா? அதான் யதா யஷ்யா அனுக்கிரகநாதி பகவானாத்ம பாவிதஹ ச சஜஹாதி மதிம் லோகே வேதேஷ பரிநிஷ்டிதாம். அதாவது ஒரு மனிதன் முழு மூச்சுடன் பக்தி தொண்டு செய்வான் ஆகில் இல்லையா? அதாவது கன்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நம்ம யார் ஒருத்தர் வந்து ஃபுல்லா அதாவது மனசை வந்து முழுமையாக லயித்து பக்தி தொண்டு, மனசை லயிக்கிறது தான் கஷ்டம். பக்தி தொண்டு கூட நம்ம அரைங்குறையமா பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா மனசு லயிக்கிறதுல தான் நாம வந்து முழுசா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இதுல ஆத்தியாத்மிகம் இருக்கும், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம், இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல மிக மிக நமக்கு வர்றதுக்கூடியது எது? அதாவது தொந்தரவு வர்றது வந்து ஆதி பௌத்திகம் தான் இல்லையா? மேஜரா. ஸோ அளவற்ற கருணையினால் பகவான் அவனுக்கு அருள் பாவிக்கின்றார். ஸோ நம்ம முழுதாக நம்முடைய மனதை இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது பகவான் வந்து நமக்கு வந்து முழு அருளுமே கொடுக்குறார். அப்படின்னா நம்ம என் பிராப்தி அந்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா? அதுல வரும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நாம எந்த மாதிரி அதாவது பகவானை சேவிக்கணும்ன்ற மனசை வந்து நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து நாம பகவானுடைய அருளையும் நாம பெறுவோம். நம்முடைய சமர்ப்பணத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் வந்து பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையிலுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ முழுசா நம்ம சமர்ப்பித்தால் பகவானும் நமக்கு முழு அருள் பாலிக்கிறார், நம்மளை வழி நடத்துகிறார். இப்போ மாதாஜி சொல்லிட்டு போனாங்க இல்லையா? ஸோ எந்த அளவுக்கு சரணாகதி அடைகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஜீவனுக்கு வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் உண்டு. அந்த பிரபுஜி வந்து ரொம்ப நல்ல மாதிரி, ஆக்சுவலி வெரி டவுன் டு எர்த் பர்சன். பீயிங் டாக்டரா இருந்துட்டு அவர் வந்து ரொம்பவே நல்ல, அவருடைய மாமியாரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாத்திரைக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு வருவார். யாராவது வந்து மாமியாரை மட்டுமே வந்து நீங்க யாத்திரைக்கு அழைச்சு வரக்கூடிய மருமகனை பார்த்திருக்கீங்களா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது இல்லையா? பொண்ணுங்க வேணா அழைச்சிட்டு போவாங்க அம்மாவை, இதை நாம பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அதே மாதிரி அம்மாவை வந்து பையன் அழைச்சிட்டு போகிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா மருமகன் வந்து மாமியாரை அழைச்சிட்டு வர்றது வந்து நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? மாயாப்பூர், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு கூட மாதாஜி அது இப்ப நிறைய நடக்குது மாதாஜி. அதான் இப்ப மாமியாரும் மருமகன் ரொம்ப க்ளோஸ், அம்மாலாம் ஃபுல் எனிமி. ஓ ஓகே, உல்டாயிடுச்சா சீசன் இப்போ? ஃபைன் ஃபைன், நல்லா இருக்கட்டும். ஆனா அவங்களுக்கு ஆண் வாரிசு கிடையாது. யாருக்கு? அந்த மாதாஜிக்கு எல்லாமே பெண்கள் தான். ஸோ அதனால அவங்க அந்த மருமகன் வந்து டவுன் டு எர்த், நீங்க கூட கேட்டா கூட ஹெல்ப் பண்ணுவார்.
இப்போ ராதிகா மாதாஜியோட அம்மா வந்தப்போ அவங்கள அழைச்சிட்டு போயிட்டு கோயிலுக்கு எல்லாமே அழைச்சிட்டு போயிட்டு வந்தார். நான் கூட ஒரு இடத்துல சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப் கேட்டப்போ கூட அவர் பண்ணார். அதாவது அவருக்கு பேதபாவம்லாம் கிடையாது. ஸோ அது அப்பாற்பட்ட நிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு சிலர் பாவம் நடந்து வந்துட்டே இருந்து பின்னாடி வந்த வண்டி இடிச்சு பாவம் ஐ திங்க் பேக் போனு இந்த ரிப்ஸ் எல்லாமே கூட வந்து மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அந்த பிரபு நிறைய வலியும் வேதனையுமே இருக்கும். அவருமே டாக்டர் தான். ஓகே, ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன். ஸோ மாதாஜிக்கு கூட நான் நேற்று கால் பண்ணும்பொழுது அவங்கள வந்து நரசிம்ம கவச்சம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் மாதாஜிக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களே வந்து ரொம்ப உடல் இயலாமை நிலையில இருக்கிறது, அவங்க காலை எடுத்து வைக்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் அவங்க யாத்திரைகளுக்கு எல்லாமே வந்தாங்க. ஸோ அப்படி மருமகன் வந்து அழைச்சிட்டு போறது எல்லாமே ஒரு மகனை போலதான் அவங்க செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு 3 பெண் பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன். அதுல இந்த மருமகன் வந்து ரொம்பவுமே க்ளோஸ். ஆக்சுவலி மகன் இல்லாத குறைய அவங்க வந்து தீர்த்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவர். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஜீவன். ஸோ எல்லாருமே நீங்க பிரார்த்திக்கும் பொழுது அவரை மனசுல வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு குணமாகட்டும்ட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த நேரம் உணர்வு பெற்ற அப்பக்தன் எல்லா உலக செயல்களையும் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வேத சடங்குகள் அனைத்தையுமே விட்டு விடுகின்றான். ஸோ இதுதான், அதாவது ஒருத்தர் ஏன் நம்ம எல்லாம் இந்த பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணணும், சில சமயங்கள்ல எல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கும் பொழுது அவன் எந்த செயலும் செய்ய வேண்டிய அடைய பெறுவது அதை செய்ய வேண்டியதே இல்லை, பக்தியில திளைத்து இருக்கும் பொழுது அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவர்கள் தன்னை உணர்ந்து தனக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை உணர்ந்து இறைவனை தரிசனம் பெறக்கூடிய அந்த நிலையை உணரும் பொழுது இல்லையா, அந்த நிலையில் எல்லாருமே அந்த நிலையை போய் நிலை பெறணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில போய் அமர்ந்த பிறகு அவங்க வந்து இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் செப்பரேட்டா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க 24 மணி நேரம் இறைவனோட சம்பந்தப்பட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு தான் 24 மணி நேரம் இல்லை, 24 நிமிஷங்கள் கூட நம்மளால வந்து 24 நொடிகள் கூட நம்மளால கன்சிஸ்டண்டா வந்து இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்திக்க முடியல. அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் செய்தாவது நீ பக்குவம் அடை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ எதுக்காக பூஜை புனஸ்காரங்கள் சாதன பக்தி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணப்படுது? ஸோ கனிஷ்ட நிலையிலையும் மத்தியம நிலையிலுமே கூட நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெற முடியாது முழுசா. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இந்த எல்லாமே வந்து இறைவனை பக்தி செய்யறதுக்கு தான் வேத சாஸ்திரங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா அதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை விடுத்துட்டு நாம் என்ன பண்றோம், பலன் கருதும் செயல்கள்ல போய் ஈடுபட்டு விடுகிறோம். அதாவது வேதங்கள் வேதவாத ரதா இல்லையா, அதை படிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த வேதங்கள் சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஹிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச வேதைசு சர்வம் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த வேதபி சாகம் படிச்சிருக்கணும் இல்லையா. வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்தவன் நானே இல்லையா, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் அந்த புருஷோத்தமனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார் 15வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 15வது ஸ்லோகத்துல. சோ வேதங்களை கொண்டு நாம உண்மையிலே அறியப்பட வேண்டியவர் யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நம்ம வேத சாஸ்திரங்களே நம்ம வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும் இல்லையா, அவருக்காக தொண்டு புரியணும். ஆனால் நாம் அப்படி செய்யறது கிடையாது. நம்முடைய இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சுக துக்கங்களுக்காக இல்லையா, அதற்காக ஒரு வடிகாலாக நாம் என்ன பண்றோம், அந்த வேத சாஸ்திரங்களை சதுர்புருஷார்த்தங்களாக நாம் அதை அணுகுகிறோம். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு இல்லையா. சோ அந்த ஒரு தவறுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த பக்தியை வந்து பண்ணி நாம அதுல இருந்து வெளியில வரோம், அதுக்காக நாம் அதை செய்யறோம், அது மிக தவறு. ஸோ பலன் கருதும் செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடுவது என்பது அந்த பலன்களை விளைவதற்கும் நாம மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும், மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்புக்கு நாம் என்ன பண்றோம், நாமளே விதை போடுறோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஏன் இங்க கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ எதுக்காக நாம் இங்க வந்தோன்றதும் தெரியாது, நாம யார் என்பதும் தெரியாது, நமக்கும் இறைவனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு தெரியாது. இப்படி எல்லாம் நம்ம பிளைண்டா உட்காந்துட்டு எஸ் இந்த கடவுளை வணங்கினா நமக்கு இந்த இது வந்துடும், அதனால நாம் இந்த ஒரு பிரார்த்தனை செய்து அந்த பிரார்த்தனையை நம்ம செய்து முடிப்போம் இல்லையா. ஸோ பிள்ளையாருக்கு 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்திச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம், 108 தேங்காய் உடைக்கிறதுக்காக நம்ம போவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவறு. அதே பிள்ளையாரை நம்ம வணங்கும் பொழுது பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு எனக்கு மார்க்கத்தை கொடுப்பா, எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தடைக்கற்கள் எல்லாம் விலக்கி கொடுப்பான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த பிள்ளையாருமே செய்வார். ஓகே, நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுத்து நாம என்ன பண்ணணும், இறைவனை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து கேட்கணும். ஸோ தேவர்கள் கிட்ட கூட நாம கேட்க வேண்டியது அதுதான். ஸோ நமக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து எல்லாருமே ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வரமாட்டாங்க வீட்டுல, அதனால தேவ வழிபாடும் நம்ம வீட்டுல சில பேர் செய்துட்டு தான் இருப்பாங்க.
அதை நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கும் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை வழங்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும் நம்ம. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? பக்தி லெவல் வந்து எல்லாரும் ஒரு போல இருக்கிறது கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலை, ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கக்கூடிய உணர்தல் ஒவ்வொரு நிலை. அதனால அவங்கவுங்களுடைய உணர்வு நிலைக்கேற்றவாறு தான் அவங்களுடைய உணர்தலுக்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து அதன் அவ்வாறே வந்து அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டை வந்து ஆற்றுகிறார்கள் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து உண்மையிலே எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்றதுக்காக நம்ம வந்து முயற்சிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த நேரம் உணர்வு பெற்ற அப்பக்தன் எல்லா உலக செயல்களையும் அப்படின்னா இந்த பௌதீக செயல்கள்லையுமே அப்படின்னா அவன் வந்து எந்த பௌதிக செயலுமே செய்ய மாட்டானா, போய் உட்கார்ந்துருவானா? ஏன்னா எந்த இடத்துலயுமே வந்து பகவான் வந்து செயலற்ற தன்மைக்கு வந்து பரிந்துரைக்கவே இல்லை. நீ செயலாற்ற வேண்டும், எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் என்றதும் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? 9.27 ஸ்லோகத்திலயுமே சொல்லியிருக்கார். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் இல்லையா? எத் தபஷ்ய கவுந்தேய மத் குரு ஸ்வாத் அர்ப்பணம் இல்லையா? அதாவது எல்லாம் மத் அர்ப்பணம், எனக்காக நீ அர்ப்பணி அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் வந்து இல்லையா? சோ நீ எல்லாம் செய்கிறியோ, எந்த தவங்களையே செய்கிறாயோ, என்ன செயல்கள் எல்லாம் செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் தானங்களாக கொடுக்கிறாய், எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ எல்லா பௌதிக செயல்களுமே நம்முடைய கடமை. அந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா நான் வந்து கொலை பண்ணிட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிக தவறானது இல்லையா? எல்லா செயல்களும்னா அப்படி நம்ம பிளைண்டா எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நம்ம ரைட்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய கடமை எதுவோ இல்லையா? அதே ஒரு நீதிபதிக்கு வந்து ஒரு குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுக்கறது, மரணம் சாகும் வரை தூக்கலிடம் என்பது அவருடைய டியூட்டி இல்லையா? அந்த டியூட்டின்ற அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறதோ இல்லையா? அது சில சமயத்துல பாவ செயலா கூட இருக்கிறது நமக்கு. எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து தூக்கிலிடக்கூடிய அந்த கைதி, பிராணனை வாங்கக்கூடிய அந்த எந்திரம், அங்க இயக்கக்கூடிய அந்த நபர் போலீஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஐயோ அவன் வந்து உயிரை எடுக்கிறானே அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரலாம். ஆனா அது அவனுடைய கடமை. அந்த வேலைக்காக அவன் வந்து அவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? நீதிபதி ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர் நீதிபதி, அவர் வந்து நீதியை வழங்க வேண்டும் இல்லையா? ஒரு கொலைகாரனுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை என்பது அதாவது மனு சாஸ்திரப்படி கூட, சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் கூட அதுதான். அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை இப்ப அவன் எஸ்கேப் ஆயிட்டா கூட மேல சென்ற பிறகு அங்கேயே வந்து அதாவது கண்டினியூஸா வந்து அந்த நரக உலகத்துல வந்து தூக்கில் இடப்படுவான் எப்பொழுதுமே. அதனால அந்த வலியும் வேதனையுமே அங்க போய் சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து அனுபவிப்பான். இங்க தப்பிச்சுட்டா அங்க தப்பிக்கவே முடியாது. ஓகே, இங்க அந்த தண்டனை வாங்கிட்டா அட்லீஸ்ட் அங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ எங்க இருந்தாலும் அவன் தூக்கில் இடப்பட வேண்டியதுதான். ஒரு ஜீவனை கொல்பவன் அவனும் வந்து பண்ணுவான். இங்க பிராச்சீன பரிஷத் கூட வந்து எத்தனை விலங்குகளை கொன்ன பிறகு அந்த ஆகாயத்துல அத்தனை விலங்குகளுமே இருக்கு, காத்துட்டு இருக்குன்றத வந்து நாரத மகர்ஷி சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ அங்க போனா அவங்களால இந்த பிராச்சீன பரிஷத் வந்து கொல்லப்படுவார். சோ அங்க வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல கொல்லப்படும் பொழுது அது ஒரு மாயை போலதான் தோன்றும். ஆனா வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை என்பது இந்த நம்ம 5th கேண்டோல வந்து படிக்கிறோம். கடைசி சாப்டர் நரக உலகங்கள் இருக்கு. அதை வாசிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து ஐயோ இத்தனை வலியும் வேதனையும் இருக்குமா நம்ம மேல போனாக்கா, அதனால யாரையுமே நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாதுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்குவப்படுத்தக்கூடிய மார்க்கத்தை கொடுக்கும். ஒரு வலியும் வேதனையும் நாம் அனுபவிக்கணும்ன்றத வந்து முன்னரே அறிந்து கொண்டால் நாம வந்து அந்த செயல்களுக்கு போக மாட்டோம். ஸோ இப்படி ஒரு வேதங்கள் உலக செயல்களையும் வேதங்களில் குறிப்பிடப்படும் வேத சடங்குகள் கூட அவங்க செய்ய வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய மனம் என்னும் அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி குண்டத்துல வந்து எப்பவுமே இறைவனுக்கான அதாவது வேத உச்சாடனங்கள் என்பது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதனால கண்டினியூஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும்போது அதுக்கு மேல கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாமே செய்யறதே இல்லையா? ஒரு முறை அதை நம்ம பர்மனண்டா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா அந்த சடங்குகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வந்து செல்கிறார்கள். ஏன் இதெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது? எல்லாருமே அந்த பக்குவமான நிலை எல்லாருமே இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? 100ல ஒரு 5% இருப்பாங்க, மிச்சம் 95% இப்படிதான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் இந்த வேத சாஸ்திரங்களுடைய அந்த சடங்குகள் வந்து இன்றைய வரைக்குமே வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சோ ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு இந்த வேத சடங்குகளை வந்து பரிபாலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்பொழுதும் இறைவனையே எண்ணி மனதளவுல வந்து பிரார்த்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனுக்கு அதுவே வந்து எப்பொழுதுமே வேத சடங்குகள் செய்வதற்கு சமமாக்கி விடுகிறது. அதனால செப்பரேட்டா ஒரு சாதன பக்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா எல்லாருமே அந்த நிலையில கிடையாது.
முந்தைய ஸ்லோகம் அறிவுடையவர்களால் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று கூறுகிறது. அதாவது ஞானம் மட்டும் பெற்றிருந்தா மட்டும் பத்தாது இல்லையா, ஞான யோகத்தை மட்டும் பயிற்சி செஞ்சா பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றது வந்து மிக மிக கடினம். ஸ்லோகம் பக்தி தொண்டு பண்ணாதான். வேதங்களை பின்பற்றுவோர் பலன் தள்ளும் செயல்களை செய்வோர் முழுமுதற் கடலை காண முடியாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எஸ், வெறும் கர்ம ஞான பாதைகள் யோக பயிற்சிகள்ல இறைவனை கண்டிப்பாக நம்ம காண முடியாது. அவை மூன்றுமே பக்தியில வந்து அடைக்கலம் பெறும் பொழுது இல்லையா, பக்தி தொண்டு ஆற்றும் பொழுதுதான் இறைவனை நம்மளால தரிசிக்க முடியும். இவ்விதங்களிலும் கர்மிகள் மற்றும் ஞானியர் முழுமுதற் கடவுளை அறிகின்ற, அதாவது உணர்வு, அதாவது அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு உண்டு. ஆனா அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மா அது வந்து அடையப்பட முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் தேவை. நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்யணும், கர்மயோகமா இருந்தாலும் நிஷ்காமமாக செய்யணும், ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கணும், மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும் யோகத்துல. இது மூன்றுமே வந்து மிக பேஸ் லெவல், இது தேவைதான். ஆனா பக்தி பண்ணும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா இந்த மூணுமே வந்துடும். ஓகே, இவங்களுக்கு இறைவனை காணக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு. ஆனா அவங்க இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால வந்து தரிசனத்தை பெற முடியும். இது வந்து தே ஆர் குவாலிஃபைட், ஆனாலுமே அவங்களுக்கு வந்து இறைவனுடைய தரிசனம் கிடைப்பது கிடையாது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஒருவன் மனயூகம் மற்றும் பலன் தரும் செயல்கள் அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமம் இல்லையா, ஒருவன் கர்ம ஞான பாதைகளால் வரக்கூடிய யோகத்தால் வரக்கூடிய பலன்களை எல்லாம் விடுத்து இல்லையா, வெறுமனே கேவல பக்தி செய்யணும் இல்லையா, அந்நிய அபிலாஷித, அபிலாஷம் என்றால் ஆசை இல்லையா, அதை விட்டுறணும். ஸோ அதெல்லாம் விடும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெறுமனே பக்தி தொண்டு மட்டும் பண்றவங்க வந்து அப்படிப்பட்ட பக்தி வந்து இருக்கிறதுலே உத்தமமான பக்தி அப்படின்னு. ஏன்னா இறைவன் அவர்களுக்கு அடையப்பட்டு விடுவார். ஓகே, முற்றிலும் விடுதலை பெறும் பொழுதே உலக ஆசைகள் என்னும் மாசின்றி அவன் தூய பக்தி தொண்டில் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா ஈடுபட முடியும் என்று விளக்குகின்றார். ஆத்ம பாவிதக என்னும் வார்த்தை தொடர்ந்து ஒருவன் பகவானை பற்றி சிந்திப்பானாகில் அவனுக்கு மன விழிப்பினை தருகிறார் என்று குறிக்கின்றது. எஸ், நம்ம எப்பவுமே இறைவனை எண்ணும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தும் பக்குவமாக ஆற்றுகின்றோமா இல்லையா என்ற உணர்வு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கே வர்றது கிடையாது, இறைவனுடைய கருணையாலதான் நமக்கு அது கிடைக்க பெறுகிறது. ஒரு தூய பக்தன் எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை திருவிழை பற்றியே சிந்திக்கின்றான் இல்லையா, சவை மனக கிருஷ்ணா பதார விந்தையோ இல்லையா, எப்பொழுதுமே மனக சா வை, அதாவது அதாவது நம்முடையது இல்லையா, நம்முடைய மனசு வந்து எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண பதார விந்தையோல அப்படின்னா இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்பவுமே இருந்தா அவன் வந்து தூய பக்தியை வந்து அடைகின்றான். ஒரு தூய பக்தனால் முழுமுதற் கடவுளின் நினைவின்றி ஒரு கணம் கூட இருக்க முடியாது. அப்படின்னா இறைவனையும் அந்த ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை எப்பவுமே துண்டிக்க முடியாது. கண்டினியூஸ் கனெக்டிவிட்டி அது இல்லையா. எப்படி நம்ம வீட்டுல பட்டன் போட்டா சுவிட்ச் இந்த லைட் வெளிச்சம் எரிஞ்சுட்டே இருக்கோ, கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிக் சப்ளை போயிட்டே இருக்கோ, அது போல அது வந்து கண்டினியூஸா வந்து எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். மேலும் சதத யுக்தானாம் இல்லையா, மேலும் அதாவது பகவானின் தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருத்தல் என்று பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி உத்தியோகம் அந்த ஸ்லோகம் வருது இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தா எடுக்கிறது. ஸோ பாசமும் நேசமும் உடைய பக்தி தொண்டாகும். அதாவது ஞானம் மற்றும் பக்தி கலந்ததுதான் புத்தி யோகம். ஸோ வித்தவுட் நாலேஜ் நாம பண்ணக்கூடிய புத்தி, அதாவது பக்தி வந்து அவ்வளவு அதாவது மேன்மையான பக்தி கிடையாது. அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய பக்தி நம்ம அதை புரிந்து கொள்வதற்கே முடியாம வந்து செயல்பட்டு இருக்கோம். அப்போ பக்தியில முழு ஈடுபாடு நமக்கு கிடைக்காது. ஆவித்தியில் ஆற்றக்கூடிய பக்தி வந்து முழு சமர்ப்பணத்தையுமே, மேலும் வந்து நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு அதுல வந்து முழுமையை ஈடுபட்டு செய்ய முடியாது. எதற்கு பக்தி பண்றோம், எவ்வாறு பண்ணணும் இல்லையா, ஏன் பண்ணணும், இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தியில வந்து நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். ஒரு தூய பக்தனின் அகத்தில் இருந்து ஒருவனுக்கு ஆணையிடுவதால், அதாவது உள்ளிருந்து அப்பக்தன் அனைத்து செயல்களிலிருந்தும் காப்பாற்றப்படுகின்றான். எஸ், உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு உந்துதல் வருது இல்லையா. ஸோ நேற்று கூட நான் கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன், ஆனா 7:45 ஆயிடுது. ஸோ 2 மனசு கடைசியில கோயிலுக்கு போகல. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். அதாவது
நம்ம போகணும்னு ஒரு உந்துதல் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து சொல்றது நமக்கு. ஆனா அதை நாம கேட்கலன்னா நமக்கு அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா வரும். உணர்தல் எது முக்கியம் எது முக்கியம் என்பது. ஏன்னா தாமோதர ஆரத்தி நடக்கிறது, கோயில்ல போயிட்டு தாமோதர ஆரத்தியுமே பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை வந்து நழுவ விடக்கூடாது. கோயில்ல போயிட்டு இந்த நமாமீஸ்வரத்தை பாடி பகவானிடத்துல வந்து பிரார்த்திச்சுக்கோங்க. இந்த இந்த திங்கள் எல்லாம் நாம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு மகா மந்திரமும் 1000 தடவை சொன்னதுக்கான சமம். மேலும் இந்த திங்கள் எல்லாம் நாம் ஏற்றக்கூடிய ஒரு நெய் விளக்கு, துளசி குச்சி ஒண்ணே ஒண்ணு சின்னதா வச்சு நாம நெய் விளக்கு ஏற்றினோம்னா அந்த பருத்தியோட சேர்த்து அது 10,000 கோடி அதாவது மடங்கு நமக்கு வந்து பலனை கொடுக்கும். அப்படின்னா நற்பலன் என்ன? ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய பலனை கொடுக்கும். ஏன்னா நமக்கு ஆன்மீகத்துல தான் நிறைய தடை கற்கள் இல்லையா? அந்த பலனை நாம அடைய பெறுவோம். அப்படின்னா பக்தியை வந்து தங்கு தடையின்றி செய்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். ஒருத்தர் பக்தியை வந்து தங்கு தடையின்றி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பௌதிக வாழ்க்கையிலுமே வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை வந்து செவ்வனே ஆற்றுவதற்கான மார்க்கத்தையும், இட் இஸ் அன் இன்க்ளூசிவ் பேக்கேஜ் இல்லையா? ஸோ நான் இதை வாங்கினா இது கூட கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ இந்த பிளஸ் இது ஃப்ரீ அப்படின்றாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது பௌதிகத்தினுடைய சுச்சுவேஷனுமே வந்து நமக்கு நன்மையை வந்து கொடுக்கும். யாந்தி தேவவிரதான் தேவான் பித்ரு யாந்தி பிருத்துவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேச்சு யாந்தி மத் யாஜினோ அபிமாம். அதாவது நம்ம யாரை வணங்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போவோம் இல்லையா? அதனால இறைவனை வணங்கினால் அவருடைய உலகத்துல போய் வாழ்வோம். ஆனால் வேறு எந்த ஒரு தேவதையுமே வணங்கினாலும் அந்த உலகத்துக்கு சென்று நம்முடைய புண்ணிய காலம் இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே வாழ்ந்து மீண்டும் வந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். ஸோ ஆனா பகவானிடத்தில் செல்லும் பொழுது நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல வருவது கிடையாது. அதை தான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களை வணங்குவோர் தேவர்களே பிறப்பர், பேய்களையும் பிசாசுகளையும், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து பேய் பிசாசு உலகம் தான், அவர்களிடையே பிறப்பர். மூதாதையர்கள் வணங்குவோர் மூதாதையர்னு பிறப்பர். யார் பேய் பிசாசுல வணங்குவாங்க? அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க இல்லையா? இந்த பில்லி சூன்யம் இதெல்லாம் பண்றாங்க பாருங்க விஷயங்கள், இதெல்லாம் வந்து அப்படிப்பட்டவங்க இந்த பேய் பிசாசுகளை தான் வணங்குறது. ஸோ மூதாதையன் பேய் பிசாசுகளோடு வணங்குறவங்க இருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரணும் இல்லையா? எப்படிப்பட்டவர்கள் இதை வணங்குவாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தாந்திரிகம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடியவங்க வந்து ஒரு ஆத்மாவை வந்து வசியப்படுத்தி இதெல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மிக மிக தவறான செயல்கள். ஸோ அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, யாரோ ஒரு குடும்பத்திற்கு வந்து நன்மை செய்ய போய் இன்னொரு குடும்பத்தை வந்து நாம் என்ன பண்றோம் வந்து கடினமான சூழலுக்கு தள்ளி விடுகின்றோம். அந்த பாவமும் நமக்கு உண்டு. அதனால அப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து அந்த வாரிசுகதாரர்களுமே நல்ல நிலையில இருக்க மாட்டாங்க. பிளஸ் வந்து இவங்களுமே வந்து ஏதோ ஒரு அகால மரணம் கொண்டுதான் மரணிப்பார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல பிசாசு உலகத்துல போய் பிறப்பாங்க. அது மிக மிகவும் யாருக்குமே இப்படிப்பட்ட நன்மைகள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. அது மிக மிக அதாவது நன்மை என்பது அது பெறுபவர்களுடைய திருஷ்டியில, ஆனா உண்மையிலே இது அடுத்தவங்களுக்கு பாதகத்தை செய்யக்கூடிய செயல். ஸோ என்றைக்குமே நாம் இந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது. ஸோ மூதாதையர் வணங்குவோர் மூதாதையரிடம் பிறப்பர் இல்லையா? என்னை வணங்குவோர் என்னுடன் வாழ்வான் என்று பகவான் சொல்றார். ஸோ ஆத்ம பாவிதக என்னும் சொல் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்கு எப்பொழுதும் உபதேசிப்பதில் ஈடுபட்டு பக்தனை குறிப்பிடுகிறது. அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பயக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவானுடைய செயல்கள் அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு கிருஷ்ண கதாமிருதா அதை சொல்றவங்க வந்து அதான் பத்தி தான் ஆத்ம பாவிதக என்ற அந்த இது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த கிருஷ்ண கதாமிருத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது, மக்கள் எல்லாமே அந்த கிருஷ்ண கதை கேட்கறதுக்கு ஆர்வமோட இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை பத்தி சொல்றது, ஈடுபாடை பத்தி சொல்றது. ஆக்சுவலி அது எங்கிருந்து வருது? ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்ம நிலையிலிருந்து அது விழிப்புணர்வு. இங்க மேல் எக்ஸ்டர்னல் கிடையாது, இன்டர்னல்ல இருந்து வரணும். எப்பவுமே பக்தி வந்து வெளிப்புறமா பண்ணும்பொழுது நமக்கு அது நிலை பெறுவது கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ண கதைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முழுசா நம்மளையே ஆழ்ந்து அதுல லயித்து கொள்வோம். அததான் சொல்லலாம். 6 கோஸ்வாமிகள் இல்லையா? நானா சாஸ்திர விசாரணைக நிபுணே தத்தர்மம் சம்ஸ்தாபகௌ இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா? ஷட்கோஸ்வாமிகள் அஷ்டகம். ஸோ அதுல வரும் இது. ஸோ அவங்க அதாவது 6 கோஸ்வாமிகள் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அடுத்து வந்து ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கீழே வாழ்ந்து வந்தவங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க ஒரே மரத்தோட கூட அவங்க வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கல. அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையில இருந்து நமக்கு எல்லாம் இந்த காவியங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து
அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கும், அவங்க நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறதுமே புரிஞ்சுக்க நாம முயற்சி பண்ணணும். அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் தூய பக்தன் தரம் தாழ்ந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்கு முயலும் தனது தூய பக்தர்களின் செயல்களால் மரமிறங்கி பொதுமக்களின் அகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு தன் அளவற்ற கருணையால் ஞானம் அளிக்கிறார். பகவான் தான் கொடுக்குறார். நாம் எவ்வளவு முயற்சி பண்றோமோ அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். ஐயோ இது புரியலேன்ட்டு நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. முயற்சி என்பது மிக மிக முக்கியம். ஒரு பக்தன் மற்றொரு பக்தனால் வாழ்த்தப்படும் பொழுது அவன் கர்மகாண்ட ஞானகாண்ட செயல்களால் விடுதலை பெறுகிறான். நம்ம அடுத்தவங்களை புகழ்றதாலுமே நம்ம இந்த கர்மகாண்டா ஞான காண்ட அப்படின்னா பேசிக்கலி இன்னொருத்தரை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்குமே நமக்கு மனசு இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மனசு இல்லைன்னா நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எப்போ அந்த மனசு இருக்காது, நம்ம நம்முடைய சுயநலத்தை பூண்டு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம் மாற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாமே கர்மகாண்டா ஆகி விடுகிறது இல்லையா? ஸோ பிரம்ம சம்ஹிதையில தேவே சுது வேதே சுதுர்லபம் ஆத்ம பக்தவ் அந்த ஸ்லோகம் வருது இல்லையா? ஸோ அதாவது கர்ம காண்டத்தினாலும் ஞான காண்டத்திலும் உணர முடியாது. சூதுர்லமும் ஆத்ம பக்தவ் தூய பக்தனால மட்டுமே தான் அதை சொல்ல முடியும், உணரப்படும். உலகம் முழுவதும் இப்பிரபஞ்சம் முழுமுதற் கடவுளாலேயே படைக்கப்பட்டதாகும் இல்லையா? ஸோ மேலும் உயிர்கள் தங்களுக்குள் அனுபவித்து மகிழவே இங்கு வருகின்றன. எஸ், நாம் ஒரு க்ஷணம் இறைவனை மறக்கும் பொழுது இந்த இடத்துக்கு நாம வருகின்றோம். இங்க நாம் என்ன பண்றோம், என்ஜாய் பண்ணணுக்காக வரோம். பல்வேறு ஒழுங்குமுறை விதிகளினால் வேத நெறிகள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றன இல்லையா? சதுர் புருஷார்த்தங்களை உபயோகிக்கிறோம் இல்லையா? தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இப்படி நம்ம பக்குவம் அடையணும்ட்டு. ஸோ புத்திமான்கள் உபதேசங்களின் பயனை பெற்றுக் கொள்கின்றனர். ஸோ அதாவது அட்லீஸ்ட் எதையாவது செய்யறதுக்கான அந்த புத்தி இருந்தா அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு உலக வாழ்க்கையை துன்பமின்றி அனுபவித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். இது உண்மையில் மாயையே ஆகும் இல்லையா? நம்ம இந்த இடத்துல சுகமாக இருக்கின்றோம் என்பதே ஒரு மாயை தான். எப்ப நமக்கு ஆபத்து நிற்கும். ஏன்னா இந்த டாக்டர் அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு நினைச்சாரு அவரு? கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு க்ஷணம் பெரிய ஒரு அலை, அதாவது சுனாமி அலை நம்மளை அடிச்சிட்டு போனாலும் எப்ப அதை அடிக்கணும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது, ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அதனால எப்பவுமே நம்ம இறை தொண்டுல நாம திளைத்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த கடலையுமே நம்மளால கடந்து போகிறதுக்கான சக்தியை கொடுக்கும். ஆனா அந்த இறை உணர்வு இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிறு சிறு கஷ்டங்களையுமே நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. இம்மாயிலிருந்து ஒருவன் தனது சொந்த முயற்சினால் வெளியேறது மிகவும் நாமளே வித்தவுட் எனி கைடன்ஸ் இல்லையா? நமக்கு யாருமே வழி நடத்தாம நாமளே சுயமா இந்த பாதையில, அதாவது பௌதிகத்துல இருந்து ஆன்மீக பாதைக்கு முற்றிலும் மாற வேண்டும் என்றால் அது கண்டிப்பா கடினமான ஒன்று. உலகியல்களிலே பொதுமக்கள் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்னா பௌதிகத்துல நாம் ஈடுபடுறோம். அவர்கள் அதில் சிறிது முன்னேற்றம் பெறும் பொழுது அவர்கள் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சமய சடங்குகளால் கவரப்படுகின்றனர். எஸ், ஆரம்பத்துல நம்ம எல்லாரும் இப்படிதான் இருப்போம். ஆனா போக போக அதனை நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். இச்சமய சடங்குகளில் ஒருவன் சலிப்படையவானால் அவன் மீண்டும் உலகியற் பொருட்களுக்கு திரும்பி வருகிறான். ஓகே, இது செஞ்சோம், இது வந்துச்சு, அப்போ ஒரு காலகட்டத்துல வந்துச்சு, அடுத்து பண்ணும்போது எதுவுமே வரலன்னு நம்ம நினைக்கும் போது எதுக்குப்பா செய்யறது, சும்மாவே இதெல்லாம் வேஸ்ட் செலவு இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மீண்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பௌதிக செயல்ல உழல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? இவ்வாறு சமய சடங்குகள் ஈடுபடுறா. ஏன்னா சமய சடங்கு உண்மையினுடைய நோக்கம் தெரியாம செய்யப்படுது. வெறுமனே பௌதிக லாபத்திற்காக நம்ம சமய சடங்கு செய்யும் பொழுது எல்லா காலகட்டங்களிலும் அது நமக்கு கிடைக்குமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதே நம்ம தன்னலமின்றி இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று சமய சடங்குகளை ஆற்றும் பொழுது அது கண்டிப்பா கண்டினியூ ஆகும். ஸோ எங்கே நம்ம சுயநலம் இருக்கோ அங்க அடிப்படும் கண்டிப்பாக. ஓகே, இம்மக்கள் பக்தி தொண்டின் என்னும் விதையினை குரு அல்லது கிருஷ்ணரின் நல விருப்பத்தின் பேரிலே அடைகின்றனர் இல்லையா? வித்தவுட் பக்தி லஜா பீஜா இல்லையா? அதாவது ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நாம இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற முடியாது. ஆக்சுவலி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட சொல்லப்படுகிறது, குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் பக்தி லதா பீஜான்ட்டு. குரு கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அப்பதான் நமக்கு பக்தி எனக்கூடிய அந்த விதை கொடியாக நம்ம ஹிருதயத்துல படரும். பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் உலகியற் செயல்களினால் நீண்ட நாள் கவரப்படுகின்றான். ஒருவன் பல்வேறு நியமங்களினால் மூடப்படும் பொழுது, அதாவது அவன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அவனால் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது இல்லையா? அவனுக்கே உரித்தான, அவனே சுயமாக ஆற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நான் இதை தான் பண்ணுவேன், அதை தான் பண்ணுவேன், இப்படிதான் பண்ணுவேன் எல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த இதுதான் ஜென்ரலா ஒருவன். ஆனா எதை பரிபாலிக்கணும், நம்ம ஒரு குரு சொன்ன வழியை ஏற்று செல்லணும். அது பக்குவம் அடைந்த முறை. ஆனா ஏன்னா அவரே அதை பின்பற்றி ஒரு ரோல் மாடலா அவர் செய்து அதுல இருந்து வெற்றி கண்டிருப்பார். அதனாலதான் நமக்கு குரு நமக்கு கைட் பண்றாங்க. அதை நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கணும்.
ஸோ சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் இல்லையா, அந்த இது ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷான்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். இதுவுமே வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல தான் வருது. ஓகே. மேலும் முழுமுதற் கடவுளை தனது தூய புலன்களின் மூலம் தொண்டு செய்வதற்காக தூய்மை பெறவும் வேண்டும். அதாவது நம்மளுடைய வெளிப்புற தூய்மையும் உள்புற தூய்மையும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்ம பக்தியில வந்து முழுமையா திளைக்க முடியும். ஸோ நாம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பக்தியுமே வந்து பக்குவம் அடையும். ஸோ ஆனா அதுக்காக ஆரம்ப கட்டத்துல அது இருக்காது இல்லையா, அதனால பயிற்சி செய்து அந்த பக்குவத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும். நம்ம தடை கற்கள் இருக்கும், அதையெல்லாம் தாண்டி செயல்படணும். ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷா வேனம் பக்தி உத்தமம் இல்லையா. நம்மளுடைய புலன்கள் பகவானுடைய புலன்கள் திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம பக்தி தொண்டு செய்யறோம். அதனால் அடையப்படக்கூடிய அந்த அமைதி மற்றும் வந்து ஆனந்தம் வந்து நாமளும் சிறிதளவு அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா. மேலும் நேர்மையான பக்தன் அனைத்து உயிர்களிலும் உள்ளங்களிலும் உறையும் பரமாத்மாவினால் எப்பொழுதும் உதவி செய்யப்படுகிறான். கண்டிப்பா இல்லையா. நாணயமான ஒரு பக்தன். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏமாம் உபதியாந்திதே. அதாவது தொடர்ந்து என்னை அன்புடன் பக்தியுடனும் வழிபடுவோருக்கு நான் புத்தியோகம் ததாமி புத்தியோகம் இல்லையா தரேன்னு சொல்றார். அதன் மூலம் அவர் வந்து பகவானை அடைவார் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்றார். இந்நிலையில் வந்து ஒருவன் உலகின் மாசுக்களில் இருந்து விடுதலை பெற்ற நிலையாகும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை போகும் பொழுது, அதாவது நான் சோஷதி நான் காங்ஷதி அந்த ஸ்லோகம் ஐ திங்க் 55 18.55 ஸ்லோகமா 18.55 54-55 தான் வரும். ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम இல்லையா. ஸோ பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ஓகே நான் சோஷதி அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு துக்கமும் சுக துக்கங்கள் பற்றி எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. ஆசைகள் இருக்காது, இது வேணும் அப்படிங்கிறது இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு இது பிரசன்ன ஆத்மா இல்லையா. ஆத்மா வந்து மிகவும் ஆனந்தமான இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா, அந்த பேரானந்தத்துல இருக்கக்கூடிய நிலை. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா எல்லாருமே வந்து சமநோக்கோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அதாவது பக்தி அவங்களுடைய மத் பக்தி அவர் மீது பகவான் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது லபத்தே பராம் அவங்க எப்பவுமே வந்து என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அந்நேரம் அவன் பகவானின் கருணை பெற்று வர்ணாசிரம தர்மத்துடன் தொடங்கும் உலக சமுதாயத்தின் மீது நம்பிக்கை இழக்கின்றான். ஒரு நிமிஷம். ஸோ அதாவது அந்நேரம் பக்தன் பிற பக்தருடன் நட்பு உண்டாக்கி கொள்வதனால் உலகில் செயலுள்ள அவனது ஈடுபாடு முற்றிலும் தொலைகிறது இல்லையா. அதாவது ஒருவன் மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றாலே இந்த உலகில் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல எந்த ஒரு பற்றுதலுமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அப்படின்னா அவங்க கடமையை ஆற்றிக்கொண்டே இருந்தாலும் அதன் பலன்கள் மீது அவர்களுக்கு பற்று இருக்காது. எந்த பலன் கொடுத்தாலும் பகவான் அதை நம்முடைய நன்மைக்குன்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல போய் நிலைப்பான். எல்லாருமே அந்த ஒரு நிலையை அடைந்தால்தான் இந்த உலகத்துல நிம்மதியா வாழ முடியும், வியாதி என்று வாழ முடியும். இல்லைன்னா அநேக வியாதிகளோட தான் நாம வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். அந்நேரம் அவன் பகவானின் கருணை பெற்று வர்ணாசிரம தர்மத்துடன் தொடங்கும் உலக சமயத்தின் மீது நம்பிக்கை இழக்கின்றான். அப்படின்னா எல்லாமே இதுல தற்காலிகம், இதை நாம செய்து என்ன ஆக போகிறது, எது கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு நாம ஆனந்தம் பெறுவோமே, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொண்டு வரலாமே. இது எவ்வளவு நாம சுமையை நாம சுமக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ சுமைகளை நாம குறைத்து கொள்ளணும். அப்பதான் நம்ம போகக்கூடிய பாதையுமே வந்து நமக்கு சுலபமா கடந்து செல்ல முடியும். ஆனால் அதை விடுத்து நாம நிறைய பாரங்கள், என்ன பாரம் என்று எதை வைத்து சொல்றோம், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருக்கக்கூடிய பாவத்தை வைத்து சொல்கின்றோம் இல்லையா. பாவம் செய்யாம இருக்கணும்னா நம்ம ஒவ்வொரு செயலுமே பார்த்து பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு இந்த உலக செயல்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மனித சமுதாயத்தின் மிக உயர்ந்த முறையாக கருதப்படும் வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிட்டார். அதாவது வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ர மற்றும் வந்து இந்த இது அதாவது நம்ம வானப்பிரஸ்தம் பிரம்மச்சரியம் இந்த நிலைகளோட சம்பந்தப்பட்டது. அந்தந்த வர்ணத்தவர்கள் அந்தந்த செயல்களை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்பட வேண்டும்.
அப்போ அவங்க வந்து கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியே வருவாங்க. அந்நேரம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அடைய பெற்ற நிலையான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நித்திய தொண்டன் என்னும் நிலையை ஒருவன் தனக்குள்ள உணர்கின்றான். நாம் எப்பவுமே இறைவனுடைய தொண்டன் என்பது. நாகம் விப்பரோ அதாவது விப்ரா நாசா நர பதிர் நாபி வைஷ்யோ இல்லையா, ந சூத்ரோ நாஹிம் வருணீஷா கிரக பதிர் நோவன சத்யோ எதிர்வா கிந்து புரோத்தே நிகில அகில் நீ அகில பரமானந்த பூர்ணாமிருதோப்தேர் கோபி பர்த்துஹு பத கமலயோத் தாசானு தாசக. அது பதாவளி பத்தியவழியில வந்து பாதவழியில சொல்லியிருக்காங்க, பத்தியாவளி. ஓகே, நான் அந்தனனோ சத்திரியனோ வைசியனோ சூத்திரனோ அல்ல. அதாவது இந்த உடல்ல வந்து ஒரு இடத்துல பிறக்கும் போதுதான் நம்ம அந்தணன் சத்திரியன் வைசியன் அந்த குலத்துல பிசிக்கலி சொல்றோம். ஆனா உண்மையிலே குவாலிட்டிஸ் பிரகாரம் நம்ம யாருன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அது போல பிரம்மச்சாரியோ கிரகஸ்தனோ வானப்பிரஸ்தனோ சத்திரியனோ அல்ல. அப்படின்னா இது ஆத்மாவுக்காக சொல்லப்படுது. பிறகு நான் யார்? நான் பகவான் கிருஷ்ணனின் தொண்டனுக்கு நித்திய தொண்டனாவேன். அதாவது தாசான தாசு என்று. சோ சீடப்பரம்பரின் மூலமே ஒருவன் முடிவினை ஏத முடியும். அதாவது ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகத்தால. இதுவே மெய்யுணர்வு நிலைக்கு ஒருவனை மிகச் சரியாக உயர்த்துவாங்க. இதை நாம புரிந்து கொண்டால் நம்ம தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நம்மளால திளைக்க முடியும். ஓகே, நான் இந்த பதத்தை 47 நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா போகணும். நாளைக்கு கண்டினியூ. வாஞ்ச கல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம